آ رہا ہے اور ہم خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اے لوگوں خوشخبری ہو، 12 ربیع الاول کو آمینہ کا لال ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا۔ اب انہوں نے خوشخبری سنائی پہلے، ہم سنا رہے آج۔ تو جو ہے نا ذرا اب خوشخبری پہ ایک بات سناؤں، میاں ساجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، محبت کی بات سناؤں۔ ہر خبر، یہ جملہ ذرا سنیے گا، دل آپ کا باغ باغ ہوگا۔ ہر خبر ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں ہوا کرتی۔ ایک بندہ ہو ماسٹر، اس کو کہو کہ گورنمنٹ نے ماسٹر پاس بندے کو نوکریاں دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ تو ہو جائے گا خوش۔ بندہ ہو انڈر میٹرک اور اسے کہو کہ جو ماسٹر ہیں یا گریجویٹ ہیں، گورنمنٹ ان کو وظیفے دے رہی ہے یا نوکریاں دے رہی ہے، وہ کہے گا مجھے یہ خوشخبری کیوں سنا رہے ہو؟ انہیں سناؤ جو گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہیں، میں تو انڈر میٹرک ہوں، اعلان ہو جائے گورنمنٹ نے سوئی گیس سستی کر دی ہے، اس گورنمنٹ میں ممکن نہیں، شاید اگلی گورنمنٹ میں ممکن ہو۔ کوئی آپ کو خوشخبری سنائے کہ گورنمنٹ نے سوئی گیس سستی کر دی ہے، آپ ایسے گاؤں میں ہیں جہاں پہ سوئی گیس آئی نہیں، آپ کہیں گے یار مجھے خوشخبری کیوں سناتے ہو، میرے گاؤں میں تو گیس ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہر خبر ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں بنتی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، خبر انہی کے لیے بنتی ہے جن کا خبر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نبی کے آنے کی خوشی نہیں، سمجھ لو اس کا تعلق نہیں، خوشیاں وہی مناتے ہیں جن کا اس خبر کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں سارا سال ان کے گھروں پہ بتیاں جلتی ہیں، ربیع الاول آتا ہے وہ بھی بجھا دیتے ہیں۔ ارے پریشان نہ ہونا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد ایسے نہیں مجمع اتنا بڑا ہے، میرے آقا کا میلاد، میرے آقا کا میلاد منانے والے ذرا پوچھو، آج بات بات پہ بخاری کی رٹ لگاتے ہو۔ امام بخاری کے کلاس فیلو ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارا معمول تھا، میں محمد بن اسماعیل بخاری، ہم اپنے استاد کے ساتھ 12 ربیع الاول کو نبی کی جائے ولادت پہ جاتے تھے، گھنٹوں امام بخاری وہاں پہ نبی کا میلاد بیان کیا۔ اب کہتے ہیں کتنی دفعہ ایسے ہوا ہم نبی کی جائے ولادت پہ جا کے نبی کا بیان کرتے ہیں، وہاں ہم نے اپنے لجپال کا دیدار بھی کیا۔ توجہ ہے نا ذرا، تو ارے بخاری کہنے والوں ذرا بخاری کی تو مان لو۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد منانے والے ہم نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی حضور کا ذکر کرتے تھے، ہم نہیں ہوں گے، بعد والے کریں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، ذات خدا ہوگی، ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہو رہا ہوگا۔ اب تو حضرات یاد رکھنا، بڑے بڑے ثنا خان آئے، انہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی۔ ایک ثنا خان کی بات میں کر کے میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے انشاءاللہ اسی کے متعلق بولوں گا۔ ایک ثنا خان آیا، توجہ ذرا فرمائیے گا، میں اس کا نام لوں گا نا تو جو انسان کا سر ادب سے جھک جاتا ہے جب نام لیتے ہیں۔ ارے وہ کون ہے؟ وہ عاشقوں کا امام عبدالرحمن جامی ہے۔ نعت لکھی، کیا کہتے ہیں؟ تنم فرسودہ جا پارا اسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا اسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا اسیاں یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہیں سے مہجوری برامت جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ نعت لکھی اور نعت لکھ کے کہتے ہیں یہ نعت میں نے یہاں نہیں نبی کو سنانی، میں نے نبی کے در پہ جا کے نبی کو نعت سنانی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اب نعت لکھی امام عبدالرحمن جامی نے، حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، مولانا عبدالرحمن جامی حاجیوں کے قافلے میں چل پڑتے ہیں، میں جا کے نبی کے روزے پہ جا کے نبی
जुमला सुनाऊंगा। इतने में वाली मदीना की आंख लगती है, मेरे लजपाल का दीदार होता है। हुजूर ने फरमाया वाली मदीना, गवर्नर को वाली कहते हैं, भाई अब्दुर्रहमान नामी बंदा मेरे दर पे आ रहा है, इसे मेरे मदीने नाम दे दे। वाली मदीना ने इमाम अब्दुर्रहमान जामी को हाजियों के काफले से निकाला। अब जरा जुमला सुनना, जब जामी निकले एक बकरियों का रेवड़ जा रहा है। अब्दुर्रहमान जामी बकरियों के रेवड़ में घुटनों के बल चलने लग जाते हैं। अरे आता दिन अब्दुर्रहमान जामी घुटनों के बल चलता है, यहाँ से कपड़े फट गए लेकिन उसे परवाह कोई नहीं, उसे एक ही परवाह है, यार को यार की ना सुनो। अब आओ जरा सुनो, वाली मदीना की फिर आंख लगी, मेरे आका का दीदार हुआ। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था अब्दुर्रहमान को मेरे दर पे नहीं आने देना। कहते आका मैंने हाजियों के काफले से निकाल दिया। फरमाया इश्क चैन नहीं लेने देता, तूने हाजियों के काफले से निकाला है, वो बकरियों के रेवड़ में मेरे दर पे आ रहा है। अब वाली मदीना आए, कहा अब्दुर्रहमान सारे जा सकते हैं मदीने, तू नहीं जा सकता। कहते हैं बताओ तो सही मुझसे क्या जुर्म हुआ है, आज नबी के दर पे मुझे जाने नहीं देते। उन्होंने कहा जिसके दर पे जा रहे हो मैंने मना नहीं किया, उस लजपाल ने मना। अब पहली बात तो काबिले बर्दाश्त थी कि गवर्नर रोक रहा है, लेकिन जब सुना यार ने रोका है, जामी की आह निकली, चीख मार के बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर के बाद होश आया, लोगों ने पानी का प्याला दिया, इसे पिलाओ। बेहोश हो गया था, प्यास लगी है। आपने कहा ये क्या? उन्होंने कहा तुम्हें प्यास लगी थी। जामी ने कहा अगर 7 समंदर भी आ जाएं मुझे पिला दो, मेरी प्यास पानी से नहीं बुझेगी। उन्होंने कहा किससे बुझेगी? यार के दर पे हाजिरी हो। इतना कहा, जामी ने फिर चीख मारी, बेहोश हो गए। जरा जुमला सुनना, इधर आंख लगी, इधर किस्मत की आंख खुल गई, लजपाल नबी का दीदार नसीब हुआ। मेरे नबी ने फरमाया जामी, अब जामी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका क्या गलती हुई है, मुझे अपने दर पे मदीने नहीं आने दे रहे। सुनो, फरमाया जामी तुझसे गलती नहीं हुई है, बल्कि तू अपने अंदर जो इश्क का तूफान लेके आ रहा है, तेरे इश्क का तकाजा है, तू कब्र पे नात पड़े, मैं निकल के तुम्हें अपने सीने से लगा लो। सुभान अल्लाह। ऐ जामी तू ना आ, मैं खुद आ गया हूँ, तू नात सुना, मैं मुस्तफा तेरी नात सुनूंगा। और उसी नात में है चूसुए मन गुजरारी, मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। कहते आका कभी आप मेरे घर तशरीफ लाएं जहां आपके कदम लगे, जामी आपके कदमों के निशान पे अपनी जान मारे, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। तो ऐसे भी खुश नसीब हैं, इधर नात लिखते हैं, वो लजपाल खुद आ जाते हैं। फरमाया तुम नात सुनाओ, मैं मुस्तफा तुम्हारी नात सुनूंगा। ये नात नबी की पढ़ना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। नबी की नात सुनना ये खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नात मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, किबला कारी साहब खूबसूरत नाते पढ़ते हैं, लेकिन आओ सारी कायनात मिलके नबी की नात पढ़े। जरा जुमला सुनना, हम सारे मिलके नबी की नात पढ़े, खुदा की कसम नबी का मकाम नहीं बढ़ता तो नात पढ़ते क्यों हो? हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं माइन मदा तो मोहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदा तो मकालती बे मोहम्मद। नबी की नात पढ़ता हो, नबी का मकाम नहीं बढ़ता, नात नबी की होती है, मकाम मेरा बढ़ जाता है।
زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے مجھے منبر پہ کیوں بٹھایا، کرسی پہ کیوں بٹھایا؟ میں تو اس لائق نہیں، میں آپ سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن یہ کیوں بٹھایا؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو ہم نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نام نبی کا لیتے ہیں، رب گناہ ہمارے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو حضور کی نعت میرے خدا نے کہی ہے نا، تو جو نظر آ کہا تھا نا رومی کشمیر نے، زیراں زبراں شدہ مداں سب شان نبی وچائیاں، آباں لوکاں خبر نکائی خاصا رمضان فائیا۔ اب یہ شعر آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، زیراں زبراں شدہ مداں۔ میں مختصر ایک بات سنا، ایک عارف کامل ہے پیر سیال کے فیض یافتہ، انہوں نے اس کا ایک بڑا کمال کی تشریح کی ہے، میں سے 2 لفظوں میں عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں زیر نبی کی شان میں کیسے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب اپنے رحمت والے پر اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بچھا دو، ان کو اپنی رحمت والی چادر کے نیچے لے لو۔ کہتے ہیں جو زیر ہے نا، یہ نبی کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں آگے کہا زبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ورفع کے اوپر جو زبر ہے نا، رے کے اوپر، یہ رسول اللہ کی رفعت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو فرمایا زیر نبی کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، زبر نبی کی رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ آگے جا زیراں زبراں شدہ مداں، شد نبی کی شان میں کہتے، آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے سروں پہ تاج ہوتا تھا، اور جو تاج کی شکل ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے شد والی۔ رب بتا یہ رہا ہے، توجہ ہے نا ذرا، اے مصطفیٰ ہم نے تیرے سر پہ 2 جانوں کی تاجداری کا تاج سجایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ تو اسی کی طرف رومی کشمیر نے کہا زیراں زبراں شداں مداں۔ اب مد کی بات سنو، مد سنو گے تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مد قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں، قبلہ حافظ کیسے صاحب تشریف فرما ہے۔ مد کا کام کیا ہوتا ہے؟ مد ایک حرف کو کھینچ کے دوسرے حرف سے ملا دیتا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی شان میں مد کیسے؟ جو رب سے ٹوٹے ہوئے تھے، رسول اللہ نے بازو سے پکڑا، رب سے ملا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم دشمن تھے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، محمد کے در پہ آئے، رسول اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو رب سے ٹوٹے تھے، میرے نبی نے ان کا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا۔ زیراں زبراں شدہ مداں سب شان نبی بچائیاں، آما لوکاں خبر نکائی خاصا رمضان پائیا۔ سبحان اللہ۔ اب یوں تو پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ ایک مفسر قرآن ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ہر آیت سے انہوں نے حضور کی شان کو بیان کیا۔ ڈاکٹر اسحاق قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ تفسیر ڈھونڈی، مجھے ملی نہیں، میں سوچتا تھا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ ڈاکٹر اسحاق قریشی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ ممکن لگتا نہیں۔ جب میں نے ضیاء الامت کی ضیاء القرآن پڑھی، میں نے اس میں جب عظمت مصطفیٰ کے باب پڑھے، میں نے کہا اسحاق قریشی ممکن ہے، جب ضیاء القرآن میں ایسی شان ہے وہاں پر کیسی ہے؟ اب سنیے، اسی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، اس کی صرف پہلی آیت، اور اس پہلی آیت کو اگر میں تو کہتا ہوں میں ہر رات بھی بیان کرتا رہوں نا، شاید اگلا سال بھی آ جائے، یہ ایک سورت کی آیت کی جو ہے عظمت ہی ختم نہ ہو۔ میں صرف چند کلمات صرف آپ کی ذہنی سطح کے مطابق عرض کروں گا۔ آؤ سنو، اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، میں اس کے نکات کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں پہلے اس کا لغوی معنی
عرض کرتا ہوں کوثر کا لغوی معنی ہے کثیر، بہت زیادہ۔ پنجابی میں ترجمہ کروں نا تو معنی ہوگا محبوب ہم نے تمہیں بڑا ہی چوکھا عطا کر دیا ہے۔ سادہ سا ترجمہ، ہم نے تمہیں بڑا چوکھا عطا کر دیا ہے، کثیر عطا کر دیا۔ اب اللہ کا چوکھا کتنا؟ آج لوگ عجیب ہیں، اپنی عقلوں پہ حضور کی شانوں کو ماپتے ہیں۔ اللہ نے یہ دیا، فلانا دیا، وہ سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے، وہ دیا، وہ اختیار دیا، وہ نہ دیا۔ چھوڑو ساری باتیں، میں صرف قرآن کے ساتھ سے آپ کو بتاتا ہوں رب نے میرے نبی کو کیا کیا دیا۔ قرآن سے عرض کروں گا، ذرا توجہ کرنا۔ آپ سے لوگوں سے سوال ہے، پورے مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے گن کے بتائے کہ دنیا میں لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں کتنی ہیں یا امامے کتنے ہیں؟ کوئی بندہ گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ میں آپ سے سوال کروں، مجھے بتاؤ یہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ ارے دنیا کے درخت چھوڑو، مجھے ضلع گجرات کے درخت گن کے دکھاؤ، نہیں گن سکتے۔ میں کہتا ہوں درختوں کے پتے کتنے ہیں؟ آپ تو گنجا گاؤں کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتے۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا کی ریت کے ذرے کتنے ہیں؟ آپ تو صرف اس جنازہ گاہ کی ریت اور مٹی کے ذرات نہیں گن سکتے۔ آپ کو کیسے پتا دنیا کے ریت کے ذرات کتنے ہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ کسی بندے کو نہیں پتا یہ تارے کتنے ہیں، لیکن یہ تارے، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سب کچھ اکٹھا کرو، اللہ کہتا ہے کل متاع دنیا قلیل، محبوب کہہ دو یہ دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، اور جب یار کو دینے کی باری آتی ہے اللہ کہتا ہے یار ہم نے تمہیں چوکھا دیا ہے، تو یارو جس اللہ کا قلیل ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا اس رب کا کثیر ہماری عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ سبحان اللہ، یا اللہ حق چاہیا زندہ باد۔ اب تو اس بات پہ جھگڑا، کہتے ہیں نبی ہمارا درود سلام آپ سنتے نہیں، حضور کی سماعت کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ میں بتاؤں ذرا سنو، میرے نبی کے چچا حضرت عباس حضور سے کیا کہتے ہیں؟ آقا جب پنگھوڑے میں ہوتے تھے جدھر جدھر انگلی جاتی تھی چاند جاتا تھا، حضور نے فرمایا وہ چاند میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پنگھوڑے والے بچے کو کیا شعور ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں چچا پنگھوڑے کی بات کرتے ہو، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، لوح محفوظ میں قلم چلتی تھی، میں قلم کے چلنے کی آواز ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے اعلیٰ۔ اب یہ قرآن ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب ذرا سننا، نبی پہلے ہیں عالم نور میں، نبی کے عالم نور سے نبی کا عالم ارواح اعلیٰ، نبی کے عالم ارواح سے ماں کے بطن کا عالم اعلیٰ، ماں کے بطن سے عالم دنیا اعلیٰ، عالم دنیا سے عالم برزخ اعلیٰ، عالم برزخ سے عالم آخرت اعلیٰ۔ تو جب نبی ماں کے پیٹ میں کروڑوں میل دور چلنے والے لوح محفوظ کی قلم کی آواز کو سن سکتے ہیں، تو خدا کی قسم آج گنبد خضرا میں اعلیٰ رحمتی کی سبحان اللہ بھی سنتے ہیں اور درود بھی سنتے ہیں۔ اور آج کچھ وہ تو نبی کی حیات کے منکر ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیا میں زندہ ہے، ہم کہتے ہیں برزخ میں زندہ ہیں۔ ایک بات آج آپ کو نئی عرض کر، جہاں پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں وہ 22 میٹر کا علاقہ، توجہ ہے نا ذرا، علماء پہ ذمہ داری سے بات کروں گا، پوری امت کا اجماع ہے وہ ٹکڑا جنت کا باغ۔ میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ وہ جنت کا باغ ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے، جنت میں جائے گا۔ اب ذرا سننا، میں قربان جاؤں صدیق تیری قسمت میں، میں قربان جاؤں عمر تیری قسمت میں۔ بندہ جہاں مرتا ہے، توجہ ہے نا ذرا، پیدا ہوا
पैदा हुआ, अल्लाह ने उसी मिट्टी से बंदे का खमीर बनाया। जहाँ बंदे ने दफन होना है, आज मेरा खमीर ज़मीन की मिट्टी से बना, किबला कारी अब्दुल रशीद साहब का खमीर ज़मीन की मिट्टी से मिला, बरादर नासर साहब का खमीर ज़मीन की मिट्टी से बना, महदी साहब का खमीर ज़मीन की मिट्टी से बना, साहबा का खमीर ज़मीन की मिट्टी से, हर एक का खमीर ज़मीन की मिट्टी से बना, मुस्तफा का खमीर जन्नती मिट्टी से बना, अबू बकर का खमीर जन्नती मिट्टी से, उमर का खमीर जन्नती मिट्टी। अब जरा सुनना, नबी कहाँ? जन्नत में। ये टुकड़ा आया है जन्नत से। अबू बकर कहाँ? जन्नत में। उमर कहाँ? जन्नत में। मैं सारी कायनात को चैलेंज करता हूँ, मुझे बताओ जन्नत में कोई मुर्दा जा सकता है? अरे जन्नत मुर्दों के लिए नहीं है, जन्नत जिंदों के लिए है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या इली या इली, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जन्नत है ही जिंदों के लिए, तो मुस्तफा सिर्फ आप जिंदा नहीं है, उन्होंने कब्र में सिद्दीक को भी हयाते जावेदानी अता की हुई है, उन्होंने उमर फारूक को भी हयाते जावेदानी अता फरमाई हुई है। अब तो जो है ना, मैंने अर्ज किया, जो माँ के पेट में कलम की आवाज को सुन सकते हैं, ये कलम मैं चला रहा हूँ, क्या हाफिज साहब को मेरे कलम की चलने की आवाज आई? नहीं आई। आप लोगों में से किसी को आई? नहीं आई ना। तो कलम हम चलाएं, 1 इंच के फासले पे किसी को आवाज नहीं आती। अरे रसूलुल्लाह की समाज का क्या कहते हो? अभी तो दुनिया में आए नहीं है, अभी माँ के बटन में है, करोड़ों मील दूर से कलम चल रही है, नबी को माँ के पेट में आवाज आ रही है, जो इतने दूर से माँ के बटन में सुन सकते हैं। खुदा की कसम, उस जन्नत में भी अपने उम्मतियों की आवाज को सुन सकते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर। अब अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया, वाहिद का सीगा नहीं लगाया, लगाया जमा का सीगा। हालांकि वो अल्लाह क्या है? वाहिद है। कैसा वाहिद है ये भी आपको अकीदा बताऊं। अगर कहो ना कि जिन्स के एतबार से वाहिद है तो काफिर हो जाओगे, नौ के एतबार से एक है तो काफिर हो जाओगे। अगर अल्लाह को वाहिद मानो नौ के एतबार से तो काफिर, अदद के एतबार से तो काफिर, जिन्स के एतबार से तो काफिर। भाई वो अल्लाह वाहिद है तो कैसा वाहिद है? ना वाहिद नौई है, ना वाहिद जिनसी है, ना वाहिद अददी है। कहना पड़ेगा वो वाहिद हकीकी है। सुभान अल्लाह। अब मैं एक वाकया से थोड़ा सा जरा आपका ज़ौक़ भी बने ना, एक वाकया से बात समझाऊं। एक दफा रूम का बादशाह था, उसने अपना एक ईसाई मुबल्लिग भेजा। उसने कहा जाओ मुसलमानों से ये 3 सवाल करो, अगर जवाब दे ये सोना चांदी सब कुछ दे के आ जाना और कहना हम तुम्हारे गुलाम, लेकिन अगर वो जवाब न देना सब कुछ लेके आ जाना और कहना आइंदा तुम हमारे गुलाम हो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। अब बात इल्म पे आ गई। वो ईसाई स्कॉलर आया, वो चढ़ गया तख्त पे, हजारों का मजमा लगा है, उसने 3 सवाल किए, मजमे में कोई बंदा नहीं बोला। 10 साल का बच्चा अपने बाप के साथ आया हुआ है, कहता अब्बा जान इजाजत हो तो इस ईसाई का मुंह मैं बंद करवाऊं? सुभान अल्लाह। अब बाप ने चुप करवा दिया, बाप ने चुप कराया, लेकिन खलीफा मंसूर ने बुलाया बच्चे को। उसने कहा बेटा क्या इस ईसाई को लाजवाब कर सकते हैं? उसने कहा बादशाह इजाजत दो, अभी देखना हूँ 10 साल का मोहम्मद अरबी का गुलाम इस 50 साल के ईसाई का मुंह बंद कैसे करवाते हो, दुनिया देखेगी। उसने कहा जा। अब वो 10 साल का बच्चा तख्त के नीचे खड़ा होकर कहता है ओ ईसाई तू है सवाल करने वाला, मैं जवाब देने वाला। जो सवाल करता है वो होता है शागिर्द, जो जवाब देता है वो होता है उस्ताद। उस्ताद कदमों में नहीं होता, उस्ताद तख्त में होता है, शागिर्द कदमों में होता है। सुभान अल्लाह। अब पहली तो फतह हुई, ईसाई को उतरवाया तख्त से। आप 10 साल का बच्चा चढ़ गया, वो तख्त पे चढ़ा। उसने कहा कर सवाल। उसने कहा मेरा पहला सवाल है, अब वही बात जो अकीदा मैंने बताया। उसने कहा मेरा पहला सवाल है अल्लाह से पहले क्या था? तो 10 साल का बच्चा कहता है तुम्हें गिनती आती होगी? उसने कहा आती है। उसने कहा जरा गिनो। उसने कहा 1 2 3 4। उसने 2 3 को छोड़ो, मुझे ये बताओ 1 से पहले क्या आता है? उसने कहा 1 से पहले कोई नहीं आता, 1 से इतना हो रही है। उसने कहा फिर सुन, अगर वाहिद मजाजी से पहले कोई नहीं हो सकता तो वाहिद हकीकी
कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। उसने कहा पहला सवाल तो जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल है अल्लाह किधर देख रहा है? उसने कहा शमा जलती हुई देखी होगी। उसने कहा देखी। उसने कहा बता शमा का मुंह किधर होता है? कहते हैं मुंह किधर नहीं होता, वो तो चारों तरफ देखती है। उसने कहा वो है मादी नूर। अगर मादी नूर की कोई सम्मत नहीं तो हकीकी नूर की सम्मत कैसे? अब दो सवालों पे अक्सर बंदे बोले हैं सुभान अल्लाह। तीसरे सवाल का जवाब सुनेगा कोई रह ही नहीं सकेगा सुभान अल्लाह कहते हुए। जरा तवज्जो करना। उसने कहा मेरा तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? वो 10 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के बड़े काम हैं, लेकिन इस वक्त मेरा अल्लाह एक ईसाई को मोहम्मद अरबी के छोटे से गुलाम से जलील करवा रहा है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या इली हक जिंदाबाद। अब ये 10 साल का बच्चा कौन है जिसने दुनिया ईसाईयत को लाजवाब कर दिया? अरे ये मेरा और आपका इमाम आज़म अबू हनीफा है। अरे तुम सारे दुनिया गैर मुकल्लदियत इकट्ठे हो जाओ उस खाक के बराबर नहीं जो खाक मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा के कदमों से लगी। अब तवज्जो है ना, तुम्हें अर्ज कर रहा था वो अल्लाह वाहिद हकीकी है। अकीदा समझ आया? वो अल्लाह वाहिद है, ना वो वाहिद अददी है, ना नौई है, ना जिनसी है, क्योंकि उसकी जिन्स कोई नहीं, उसकी नौ कोई नहीं, उसकी अदद नहीं, वो वाहिद हकीकी है। लेकिन जब अपना जिक्र करता है ये नहीं कहता इन्नी आती तो कल कौसर। क्या कहते हैं? इन्ना आती ना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। अपना जिक्र किया तो जमा का सीगा लगाया है वाहिद। यार याद रखना, जब अपने लिए वाहिद बोले तो वाहिद हकीकी होने का ऐलान करता है, और जब अपने लिए जमा बोले तो ऐलान करता है मैं हूँ एक, लेकिन अल्लाह तादाद शानों का मालिक हूँ। अब उसकी 99 शान एक हदीस में आई है, मेरे नबी ने फरमाया जिस बंदा मोमिन को अल्लाह के ये 99 नाम जुबानी याद हो जाए ना उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो आइए जरा एक दफा उनको दोहराते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहहारुल वहाबुर रज़ाकुल फत्ताहुल अलीमुल काबिदुल बासितुल खाफिदुर राफिउल मुइज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफुल खबीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफूरुल शकूरुल अलीजुल कबीरुल हफीजुल मुकीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रकीबुल मुजीबुल वासिल हकीमुल वदूदुल मजीदुल वाइसुल शहीदुल हक़ुल वकील अल कबीरुल मतीन अल वलीयुल हमीदुल मुसिल मुफ्तिल मुईद अल मुहय्यिल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिन अल वाली अल मुतआली अल बर्र तवाबुल मुंतक़िमुल अफ़ूफ़ुर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक़सितुल शामिउल गनीयुल मुग़नी अल मानिउद दारुन नाफ़ि अन नूरुल हादी अल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूर। अब ये 99 वो हैं जिनके बारे में फरमाया जिस बंदे मोमिन को याद हो जाए उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। लेकिन ये न सोच लेना कि नाम सिर्फ यही है। मैं आपको बरेली के ताजदार मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाओ। आप कहते हैं ये वो इमाम अहमद रजा है। लोगों ने कहा आला हजरत फुलान नवाब है, कोई उसकी मनकबत लिखे वो बड़ा इनाम देता है। आप इतने बड़े शायर हैं, आप कोई उसकी के लिए नज़म लिखे, मनकबत लिखे, वो आपको जमीन देगा, जायदाद देगा। आला हजरत ने सिर्फ एक शेर लिखा, करूं मदे आले तुअल रिज़ा, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दी पा रहा है नाम नहीं। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाओ, आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं फकीर के सीने में 10,000 अल्लाह के सिफाती नाम मौजूद है। या आला हज़रत ने कहा ये सब तशरीफ लाए, हम आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। हजरत ग्रामी कदर एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अब्दुल अजीज तब्बाग रहमतुल्लाह तआला। ये वो बुजुर्ग हैं, उम्मी थे, लेकिन इनके सामने कोई हदीस नहीं पढ़ता, ये बता देते ये मरफू है, मौकूफ है, मुनक़ते है, मकलूब है, मुत्तरब है, ये सही है, ये मुतवातिर है, ये मशहूर है, ये अजीज है, ये गरीब है। लोगों ने कहा
बाद आपने अस्माउ रजाल की कोई किताब पढ़ी नहीं है, आपको कैसे पता चल जाता है हदीस कैसी है? आपने फरमाया तुम किताबें पढ़ के बताते हो, हदीस कैसी है? मैं चेहरा मुस्तफा देख के बताता हूँ हदीस कैसी है। सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल अजीज तब्बाग फरमाते हैं लोगों मैं सिर्फ एक नजर उठाऊं तो अल्लाह के 1,00,000 नामों की तजल्ली का मुशाहदा कर लेता हूं। अब मैं सादा करूं, जात भी उसकी लामादूद है और उसकी सिफात भी लामादूद है। तो जब वो अल्लाह अपने लिए जमा का सीगा बोले, वो ऐलान करता है मैं इतनी लातादाद लामादूद शानों वाला रब कह रहा हूं, ऐ मोहम्मद मुस्तफा हमने तुम्हें कौसर अता फरमाया है। अब अगली बात, अपने लिए लगाया जमा, यार के लिए लगाया तो वाहिद, यार के लिए लगाया तो वाहिद। वहां पर ये नहीं कहा इन्ना आतैनाकुम अल कौसर, वहां पर का एक बंदे के लिए आता है। अब जरा सुनना, वो अपने लिए लगाए वाहिद फिर भी ठीक, अपने लिए लगाए जमा फिर भी ठीक है क्योंकि वो है जो वाहिद। लेकिन जरा सुनना, नबी उसने कमो बेश 1,24,000 बनाए और रसूल उसने 313 बनाए हैं, लेकिन हबीब सिर्फ एक बनाया। इसलिए हुजूर के लिए वायद लगाया मैंने नबुव्वत तो कमो बेश 1,20,000 को अता फरमाई, मैंने रिसालत तो 313 को अता की। लेकिन कमली वाले जब बारी आती है ना कौसर की, मैंने कौसर तुम्हें अता फरमाया है। इन्ना आतैनाकल कौसर। अब अरबी में देने के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक अता याती ते के साथ और एक आता तोए के साथ। दोनों का माना होता है दे देना। लेकिन अगर किसी को दिया जाए ओदा इख्तियार ना दिया जाए, मतलब हमारे मुल्क का सदर है ना, ओदा तो मिला हुआ है लेकिन सदर इख्तियार तो कोई नहीं। ये इस जमहूरियत में है कि वजीर के ताबे सदर होता है, लेकिन इस्लाम के अंदर बादशाह के ताबे वजीर हुआ करता है। अर्ज कर रहा था जरा तवज्जो करना, ओदा मिले इख्तियार ना मिले, बोला जाता है अताया थी, लेकिन ओदा भी मिल जाए इख्तियार भी मिले तो फिर अरबी में तोए के साथ आता बोला जाता है। अल्लाह ने इन्ना आतैनाकल कौसर लगा के बताया है, ऐ मुस्तफा हमने सिर्फ तुम्हें कौसर दिया नहीं है, हमने तुम्हें मालिक भी बनाया है, हमने तुम्हें मुख्तार भी बनाया है। जिसे चाहो हलाल कर, जिसे चाहो हराम कर। सिर्फ एक मिसाल देता हूं, आपको पता है हुजूर की उम्मत में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, एक लम्हे के लिए भी। ये याद रखा, शादी के मौके पे दूल्हे को पहना देते सोने की अंगूठी और वो कहता है यार, और मैंने बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, बड़ी बड़ी दस्तारें और जुब्बे पहने देखा और उनको सोने की अंगूठी पहनते हुए देखा। क्यों पहन रहे हो? हम अपने ससुराल को राजी कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल, अंग्रेजों ने कहा इकबाल फलां इलाके का गवर्नर बन जा, लेकिन एक शर्त है हर तकरीब में बगैर बुर्के के बगैर पर्दे के बीवी को साथ हर तकरीब में बिठाना पड़ेगा। इकबाल ने अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा मारा, अंग्रेजों ये बताओ तुम्हारा ओहदा कबूल कर लो, मदीने के सुल्तान को नाराज कर डालो। खीरा न कर सका मुझे जलवा है दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंखों खाके मदीना और नजब। इकबाल गए जब पढ़ने के लिए यूरोप में, यूनिवर्सिटी में पहले दिन मेरा इकबाल गया, एक हाथ में तस्बीह एक हाथ में मुसल्ला। पैंट वालों में इकबाल ने धोती पहनी हुई है, हाथ में तस्बीह पकड़ी है, इस हाथ में मुसल्ला है। अंग्रेज नजर उठा उठा के इकबाल को देखते हैं। अब उनका सवाल सुनो, मेरे इकबाल का जवाब सुनो। उन्होंने कहा इकबाल ये तस्बीह क्या, ये मुसल्ला कैसा? इकबाल ने फरमाया ये इकबाल के मुसलमान होने की अलामतें हैं। मैं ये इकबाल
اقبال کے مسلمان ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ وہ میرا اقبال ہے۔ اس لیے تو محمد خان تہجد گزار تھے، تہجد پڑھتے تھے گھر، اور فجر کی نماز پڑھتے تھے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں۔ ایک دن تہجد پڑھ کے سوئے، آنکھ لگی، حضور کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا محمد خان جانا اور میرے اقبال کو میرا سلام دے آنا، میرے اقبال کو میرا سلام دے آنا۔ حضرات گرامی قدر، آج حسن نثار جیسے کتے اقبال کو بھونکے، ارے تمہیں پتہ نہیں اقبال کیا ہے؟ میرے حضور سیاہ الامت سے پوچھا کہ حضور اقبال کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو اقبال کی سمجھ آ جائے وہ وضو کے بغیر اقبال کا شعر ہی نہ پڑھنا پڑے۔ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا اقبال گورنر، فرمایا گورنری کو یا ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے دنیا کی گورنری نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی غلامی چاہیے۔ تو آج چند منٹ کے لیے سسرال والوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کو ناراض کر ڈالتے ہو۔ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے انگوٹھی سونے کی پہنی، ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا، انگوٹھی پہن کے نبی کے در پہ آئے، حضور نے چہرہ موڑا، یہ نہیں کہ حضور نے کچھ کہا بس چہرہ موڑا۔ صحابی سوچنے لگ گئے کہ پہلے جب بھی آتا تھا مصطفیٰ دیکھتے تھے مسکراتے تھے، آج لجپال منہ موڑ لیا۔ صحابہ سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ان کا یہ جو تو انگوٹھی پہن کے آیا ہے نا، نبی کو یہ اچھا نہیں لگا، ابھی تو سونا حرام نہیں ہوا تھا، اتاری انگوٹھی، اتار کے پھینکی۔ لجپال جب چلے گئے صحابہ نے کہا اٹھا لو، مصطفیٰ نے پہننے سے منع کیا ہے۔ صحابی کا جواب سنو، حضرت زبان کہتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں جس انگوٹھی کی وجہ سے رسول اللہ نے منہ موڑا ہے، ارے اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں اس انگوٹھی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان قیامت تک کسی امتی کے لیے سونا پہننا مرد کے لیے حرام، لیکن میں نے کہا نا کہ اللہ نے عہدہ بھی دیا، اللہ نے اختیار بھی دیا ہے۔ حضور جا رہے ہیں مکے سے ہجرت کر کے مدینے، نبی کے ساتھ کون ہے؟ نبی کا یار غار صدیق اکبر، بستر پہ لٹایا علی کو، ساتھ لیا صدیق کو۔ سبحان اللہ۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے نبی نے علی کو کہا یہ امانتیں ہیں لوگوں کی میرے پاس، یہ لوٹا کے آ جانا مدینے میرے پاس۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک امانت کا ذکر مصطفیٰ نے کیا ہے، ذرا جملہ بولوں گا اچھا لگے گا انشاءاللہ، سبحان اللہ بولنا۔ مجھے ہجرت کی رات دو امانتیں نظر آتی ہیں، ایک امانت مدینے کے مکے کے لوگوں کی نظر آتی ہے، اور ایک امانت مجھے خدا کی نظر آتی ہے۔ ارے لوگوں کی امانتیں سونا چاندی سے برات ہیں، خدا کی امانت محمد عربی کی ذات ہے۔ ارے عطائے مصطفیٰ دیکھو، لوگوں کی امانت کی حفاظت علی کے ذمے، خدا کی امانت کی حفاظت صدیق کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی حق چاہیے۔ تو جس نے مصطفیٰ کی امانتوں کی حفاظت